Welcome to Gujarat, the land of awakening. Welcome to the International Seminar on Buddhist Heritage, Gujarat. This seminar aims to facilitate an enriching experience over the next 3 days by way of seminars, lectures, paper presentations, cultural performances, field visits, and the 2 exhibitions, Discover Buddha in Gujarat and In Search of the Seer, that will enlighten minds with a new spark of wisdom, and while you take home memories of the moments of discovery. So the next time you visit Gujarat, you would not just be visiting a land known for its hospitality and vibrancy, but also a land known for its spirituality and awakening. Welcome to Gujarat, the land of awakening. Welcome to Gujarat. A wonderful visual journey through Gujarat Buddhist sites reminding of our deep-rooted connection with the ancient wisdom. I would request Bhante Prashil ji to welcome our Honorable Minister. मुल्लू भाई बेरा जी के बारे में अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊं तो his journey has been very inspiring. माननीय श्री मुल्लू आयर बेड़ा जी गुजरात सरकार के राज्य मंत्री एवं भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, जो गुजरात की 12वीं विधानसभा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जाम खंबालिया के आने वाले श्री बेड़ा ने मात्र कौन सी उम्र में उन्होंने पॉलिटिकल वर्ल्ड स्टार्ट किया? आप गैस कर सकते हो किस उम्र में उन्होंने पॉलिटिक्स में ही बिकेम अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? अब गैस, जस्ट वाइल्ड गैस कीजिए। 26 वर्ष की आयु में गुजरात सरकार में मंत्री पद ग्रहण किया। 26 साल में लोगों को यही नहीं पता हम क्या करने वाले हैं हमारी जिंदगी में, जिससे उन्होंने अपनी युवा नेतृत्व क्षमता और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। वर्तमान में वे पर्यटन एवं पर्यावरण विभाग के राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत है और गुजरात की समृद्ध संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने एवं संरक्षण को सुदृढ़ करने के तथा पर्यावरण स्थिरता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। Sir, I just like to tell you that environment and sustainability is one of the cause which is very close to my heart. I am happy that you are representing that entire ministry. और उनकी दूरदृष्टि और सक्रिय नेतृत्व राज्य के पर्यटन विकास, परिस्थिति संतुलन एवं पर्यावरण जागरूकता को सशक्त बनाने में अहम योगदान दे रहा है। I would request माननीय मंत्री जी to share few words of wisdom. Starting political journey at the age of 26 and today he is here with us, which is itself an inspiring journey on its own. So ये थाईलैंड से बुद्धा स्टैचू लाया है, तो मुल्लू भाई बेरा जी को एक मैंने दिया है वो, और ये उनके घर के लिए मैंने एक स्टैचू थाईलैंड से स्पेशली आया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप इसको एक्सेप्ट करें और आपके पूजा स्थान पे इसको आप रख के हमारा सम्मान करें। धन्यवाद। This is such a wonderful occasion, a memorable occasion, जब बुद्ध खुद आपके घर पधार रहे हैं माननीय मंत्री श्री जी। I would request you to share few words of wisdom from your end. जय भीम, जय बुद्ध, जय द्वारकाधीश। મંચ ઉપર બિરાજમાન બધા સન્માનીય સંતો અને વાઘેલા સાહેબ, આપ સૌ ઉપસ્થિત
ભાઈઓ બહેનો, મીડિયાના મિત્રો, આજે 6ઠી ઇન્ટરનેશનલ બૌદ્ધ કોન્ફરન્સ શંકાયા ફાઉન્ડેશન અને ગુજરાત પ્રવાસન વિભાગના સહયોગથી યોજાઈ રહી છે. એમાં આપ સર્વને મળવાનો મોકો મળ્યો એનો મને આનંદ છે. વિશ્વને શાંતિ અને કરુણાનો સંદેશ આપનાર ભગવાન બુદ્ધની પવિત્ર ભૂમિ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે. દેશ વિદેશમાંથી મોટી સંખ્યામાં પધારેલા બૌદ્ધ સાધુઓના દર્શન કરીને આજે મારી જાતને ધન્યતા અનુભવું છું. ચીની મુસાફર હ્યુએન સંઘની જેમ આજે આપણે સૌ પણ ભગવાન બુદ્ધની ભૂમિ પર આવ્યા છું. ભગવાન બુદ્ધના જીવન સાથે, બૌદ્ધ ધર્મ સાથે સંકળાયેલા પ્રવાસન સ્થળોની મુલાકાત લેવા તથા યાદગાર સંસ્મરણોને આપણા દેશમાં જાઓ ત્યારે ત્યાં પણ જણાવવા હું અપીલ કરું છું. ભારત સરકાર સાથે મળીને ગુજરાત સરકારે સ્વદર્શન સ્કીમ હેઠળ બૌદ્ધ સર્કિટ વિકસાવેલ છે, જેમાં બૌદ્ધ ધર્મ સાથે સંકળાયેલા 12 પ્રવાસન સ્થળો ખાતે પ્રવાસન સુવિધાનો વિકાસ કરવામાં આવેલ છે. ભગવાન બુદ્ધના અસ્થિ હાલ બરોડા MS યુનિવર્સિટી પાસે છે. તેને તેના મૂળ સ્થાને દેવની મોરી શામળાજી પાસે લાવવા છે. તેના વિકાસનું આયોજન પણ વિચારણા હેઠળ છે અને ગુજરાતમાં જ્યાં પણ બૌદ્ધ વિહારો કે ગુફાઓ છે તેને રોડ મારફત જોડવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. વડનગર કાસકોટ દરવાજા પાસે જે બૌદ્ધ ભિક્ષુણી વિહાર નીકળ્યો છે તેના ઉપર ભવ્ય ડોમ બનાવીને તે ધરોહર સચવાય તે માટે ટુરિઝમ વિભાગ કામ કરી રહ્યું છે. 24 કલાક સિક્યુરિટી, સાફ સફાઈ અને ત્યાં દર્શન માટે આવનારા લોકોને આ વિહારના ઉત્ખનન દરમિયાન બધી જ વિગતો પ્રદર્શનમાં દર્શાવી છે. એ જ રીતે તારંગામાં પણ તારાદેવીના મંદિરના પગથિયા, તેના ઉપર ડોમ અને અન્ય સગવડો વિકસાવી છે. જૂનાગઢની ગુફાઓનો ટુરિઝમની જાહેરાતમાં પણ અમિતાભ બચ્ચનજીએ ઉલ્લેખ કર્યો છે. આપણા સૌના સાથ અને સહકાર અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ આ હોલમાં આપણે આજે કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છીએ. જ્યારે પણ બુદ્ધ કોન્ફરન્સ હોય ત્યારે અમારો પ્રવાસન વિભાગ હંમેશા સહયોગ કરતો રહ્યો છે. બૌદ્ધ સર્કિટના વિકાસ માટે તેમજ બૌદ્ધ ધર્મ સાથે સંકળાયેલા પ્રવાસન સ્થળોના વિકાસ માટે ભવિષ્યમાં પણ જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે રાજ્ય સરકાર બધી જ મદદ કરવા માટે તૈયાર છે. વિદેશી બૌદ્ધ સાધુઓમાં ભગવાન બુદ્ધના શીલોનું આચરણ જોવા મળે છે. બૌદ્ધ સાધુ શાંતિ અને વિનયનું ઉમદું ઉદાહરણ છે. આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે પણ વિદેશમાં હમણાં જે ગુરુજી કહેતા હતા એવી રીતે જ્યાં જાય છે ત્યાં કહે છે કે હું બૌદ્ધ ભૂમિમાંથી આવું છું. વિશ્વના લોકોએ નક્કી કરી લેવું પડશે કે યુદ્ધ યા બુદ્ધ સાધના એ ભગવાન બુદ્ધનું વિશ્વને આપેલું અનમોલ રત્ન છે. માનનીય PM સાહેબ દર વર્ષે બૌદ્ધ કોન્ફરન્સ કરે છે અને એમાં વિશ્વના બૌદ્ધ સાધુઓને પણ આમંત્રણ આપે છે. શંકાયા ફાઉન્ડેશન એ ગુજરાતમાં રહેલ બૌદ્ધ અવશેષો વિશે વિશ્વ સમક્ષ મૂકવાનું કામ કરી રહ્યું છે અને તે અભિનંદનને પાત્ર છે. ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ ભંતે પ્રસિલ રત્નાજી અને ભીખાભાઈને આ કોન્ફરન્સના આયોજન બદલ હું શુભેચ્છા સહ અભિનંદન પાઠવું છું. તેઓ જ્યારે પણ મને અને સરકારમાં અલગ અલગ મંત્રીશ્રીઓ કે મુખ્યમંત્રીશ્રીને મળવા આવે ત્યારે બૌદ્ધ ધર્મ પ્રવાસન વિકાસની વાત લઈને આવતા હોય છે. અને આજના આ કાર્યક્રમમાં મને બોલાવ્યો, મને નિમંત્રિત કર્યો. આટલા બધા બૌદ્ધ સાધુઓના
દર્શન કરવાનો અવસર મળ્યો. એના માટે હું સંકાયા ફાઉન્ડેશન, ગુરુજીનો અને આપ સૌનો, આયોજકોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપણે અહીંયા હમણાં ગુરુજી કહેતા હતા કે પહેલાં મુળુભાઈ સીધો મને ફોન કરીને કીધું કે તમે જે કહો છે એ કરશું. ત્યારે મહાત્મા ગાંધી મંદિરમાં 5000 જેટલા સંખ્યામાં કાર્યક્રમ કરવાનો પહેલાં આયોજન હતું, પણ પછી થોડું આયોજન ટૂંકાણું અને છતાંય એમાં